నమస్తే S6 న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. వరుసగా 8వ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలమ్మ. పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో ప్రేరణ జాబ్ మేళా. పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ 2025ను ప్రవేశపెట్టడానికి ముందు నిర్మలా సీతారామన్ రాష్ట్రపతి భవన్ కు వెళ్లారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును కలిసి బడ్జెట్ సమర్పణకు అనుమతి తీసుకున్నారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో సమావేశమై బడ్జెట్ వివరాలను వివరించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మలమ్మకు రాష్ట్రపతి మిఠాయి తినిపించారు. పెరుగు చక్కెరతో నోరు తీపి చేసి గుడ్ లక్ చెప్పారు. మధ్యతరగతి వర్గాలకు శుభవార్త. ఫలించిన వేతన జీవుల ఆకాంక్షలు. చాన్నాలకు ఎన్డీఏ హయాంలో పన్ను చెల్లింపుదారులకు భారీ ఊరట. కొత్త పన్ను విధానం. వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్నుపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం. 12 లక్షల వరకు వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను నుంచి మినహాయింపు. కొత్త పన్ను విధానంలో 12 లక్షల వరకు పన్ను నుంచి మినహాయింపు. 18 లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చేవారికి 70,000 వరకు లబ్ధి. 20 లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చేవారికి 1.10 లక్షల వరకు లబ్ధి. పాత పన్ను విధానం. పాత పన్ను విధానంలో 4 లక్షల వరకు పూర్తి పన్ను మినహాయింపు. 4 లక్షల నుంచి 8 లక్షల ఆదాయంపై 5% పన్ను. 8 లక్షల నుంచి 12 లక్షల ఆదాయంపై 10% పన్ను. 12 లక్షల నుంచి 16 లక్షల ఆదాయంపై 15% పన్ను. 16 లక్షల నుంచి 20 లక్షల ఆదాయంపై 20% పన్ను. పాత పన్ను విధానంలో 20 లక్షల నుంచి 24 లక్షల ఆదాయంపై 25% పన్ను. పాత పన్ను విధానంలో 25 లక్షలకు పైగా ఆదాయంపై 30% పన్ను. Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. తనకు పద్మభూషణ్ పురస్కారం రావడంపై నటుడు బాలకృష్ణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సినీ రంగానికి చేసిన సేవలకు గాను బాలకృష్ణకు భారత ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ అవార్డు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో బాలకృష్ణకు సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన అవార్డు తనకు ఎప్పుడో వచ్చి ఉండాల్సిందని పలువురు అంటున్నారని తెలిపారు. తనకు ఈ అవార్డు రావడంలో ఆలస్యమేం కాలేదన్నారు. సినీ పరిశ్రమలో 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని మూడోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన ఈ సమయంలో ఇలాంటి పురస్కారానికి ఎంపిక కావడం తనకెంతో ప్రత్యేకమని తెలిపారు. నా పనిని నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాను కాబట్టి పదవులకు నేను అలంకారం కానీ పదవులు నాకు ఇప్పుడు అలంకారం కాదు. ఏది నేను సాధించిన జీవితంలో ఇంకా ఎంతో చేయాలి అన్న ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాత మా నాన్నగారు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఎవరు వాళ్ళ పాత్రని బాగా పోషిస్తే వాళ్ళ రంగాల్లో వాళ్ళు రాణిస్తారు. ఇదిగో ఇటువంటి పద్మశ్రీలు కానివ్వండి, పద్మభూషణ్లు కానివ్వండి, పద్మవిభూషణ్లు కానివ్వండి, లేకపోతే గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్ కానివ్వండి, అవి వెతుక్కుంటూ వస్తాయి వెనకాలే. ఇందాక మాటల్లో ఎవరు అన్నప్పుడు అన్నారు నాకు వచ్చింది పద్మభూషణ్, ఏదైతే మీకు దూరంగా ఉందో అంటే ఇవాళ నాకు వచ్చింది, ఇవాళ మీ అందరికి వచ్చినట్టే నేను భావిస్తాను. దేనికి ఆశించకుండా, ప్రతిఫల అపేక్ష లేకుండా మన వంతు మన పని నిబద్ధతతో, ఒక క్రమశిక్షణతో, పట్టుదలతో సరైన దారిలో మనకి ఏదైతే సమాజం ఇచ్చిందో దానికి ప్రతిఫలంగా సొంత లాభం కొంత మానుకుని అన్నట్టు సమాజానికి ఉపయోగపడితే ఏదన్నా మనం సాధించవచ్చు. చాలా మంది అంటున్నారు ఇది ఇంతకు ముందే రావాల్సిందని పద్మభూషణ్. వాడు చెప్తాను నేను ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ఉంటాను, పూజలు ఎక్కువ చేస్తుంటాను. పూజ అంతవరకే, ఆ తర్వాత నా వృత్తి, నా ఆలోచనలు, అదే నాకు దైవం. అది యాదృచ్ఛికమో కాకతాళీయమో నాన్నగారి 100వ జయంతి సందర్భంగా పూర్తయింది మొన్ననే. తర్వాత ఆయన 75 సంవత్సరాలు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు అడుగిడిన సందర్భంగా మొదటి సినిమా మన దేశం విడుదలైంది. నేను 50 సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలో పూర్తి చేసుకోవడం, అలాగే నేను 3వసారి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా హిందూపూర్ నుంచి గెలవడం, అలాగే సినిమా రంగంలో నా సినిమాలు 4 హిట్లు కావడం, అఖండ అయితేనేమి, వీరసింహారెడ్డి అయితేనేమి, నేలకొండ భగవంత్ కేసరి అయితేనేమి, ఇప్పుడు మొన్న రిలీజ్ అయిన డాకు మహారాజ్ అయితేనేమి, ఇవన్నీ
కలిసికట్టుగా ఇవన్నీ వచ్చిన సందర్భంగా ఇది రావడం అన్నది అది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆలస్యం ఏం కాలేదు. చాలామంది ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు కొన్నేళ్ళు లైమ్ లైట్లో ఉండి తర్వాత కొంచెం తగ్గాక ట్రాక్ మారుస్తారు, అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులని అలా మారుతారు. కానీ నేను ఆ భగవంతుడి కళామ తల్లి ఆశీస్సులతో, మా అమ్మగారి దీవెనలతో, నాన్నగారి దీవెనలతో ఇలా ఈ రికార్డ్ ట్రాక్స్ సంతరించుకుని మళ్ళీ నా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలైంది అని చెప్పాను. నేను కూడా సరే దానంతటికి అది వచ్చింది. ముఖ్యంగా నా అభిమానులు అయితేనేమి, అలాగే తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అయితేనేమి, ఇవాళ మన బసవ తారక ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, మన కుటుంబం అయితేనేమి, నా హిందూపురం ఒక పెద్ద కుటుంబం, హిందూపురం కుటుంబం అయితేనేమి, అందరూ ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళు ఈ యొక్క గుర్తింపుకి వాళ్ళకి వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు భావిస్తూ వస్తాయి. చాలామందికి అవార్డులు వస్తాయి, కానీ ఎవరు వాళ్ళకు వచ్చినట్టుగా భావించరు, ఆ వ్యక్తికి వచ్చినట్టు భావిస్తారు. నాకు వచ్చిందంటే ఇవాళ యావత్ నేను చెప్పిన అందరూ వాళ్ళకు వచ్చినట్టుగా భావించడం అంటే, వేల లక్షల కోట్ల మందిని కుటుంబ సభ్యుల్ని పొందడం అంటే అది ఏ జన్మజన్మన అనుబంధమో, ఏ రుణానుబంధమో, ఏ విడదీయలేని అనుబంధమో కదా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అల్లూరు జిల్లా చింతపల్లి మండల కేంద్రంలో జిల్లా ఎస్పీ అమిత్ బర్దార్ ఆదేశాల మేరకు స్థానిక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎం వినోద్ బాబు ఆధ్వర్యంలో జాబ్ మేళా. ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన స్థానిక ఏఎస్పీ నవజ్యోతి మిశ్రా, సిఆర్పీఎఫ్ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ వినిత, చింతపల్లి జీకే వీధి, కొయ్యూరు మండలాల నుంచి 6 పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో సుమారు 500 మంది యువతి యువకులు హాజరు. యువతి యువకుల సమాచారం సేకరించి రిజిస్ట్రేషన్ నమోదు చేసుకున్న ఇన్నర్ సోర్స్ ప్రతినిధులు ఉన్ని కృష్ణన్. ఇప్పుడు ఎక్కడికైతే జాబ్ సెలెక్ట్ చేసి వెళ్తారో అక్కడ జాబ్ చేయడానికి మీకు మంచి పేషెన్సీ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇస్రో చైర్మన్ గారు ఉన్నారంటే, ఇస్రో చైర్మన్ గారి స్టోరీ మీరు మొన్న చదివాను. ఇస్రో చైర్మన్ గారు ఒక సాధారణ ఒక ఎంప్లాయ్ కింద జాయిన్ అయ్యారు ఇస్రోలో. ఈరోజు ఆయన ఇస్రో చైర్మన్ అయ్యారు. ఆయన ఒక ఎకనామికల్గా స్టేటస్ తక్కువ ఉంటే 2 అబ్బాయిలు, ఇతను ఆయన తమ్ముడు. ఆయన తమ్ముడికి ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తే ఈయన చదవడానికి డబ్బులు లేకపోతే ఈయన డ్రాప్ అవుట్ అయిపోతాడు. డ్రాప్ అవుట్ అయిన తర్వాత ఈయన ఏంటంటే వ్యవసాయం చేస్తూ వాళ్ళ బ్రదర్ని పంపిస్తూ ఈయన పార్ట్ టైం ఏంటంటే డిగ్రీ చేసుకుంటాడు. ఆ తర్వాత ఇస్రోలో అవకాశం వస్తే చిన్న ఎంప్లాయీగా జాయిన్ అయ్యి మీరు ఇస్రో చైర్మన్ అయ్యాడు. సార్ చెప్తుంది ఏంటంటే, మీకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని చిన్నదనో లేకపోతే ఇంకో విధంగా అనుకోకుండా మీరు ముందు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ అట్మాస్ఫియర్కి అలవాటయ్యి పేషెన్సీగా ఉండి ఇక్కడ స్థితిగతులు, మీ పేరెంట్స్ యొక్క ఇబ్బందులు ఇవన్నీ గమనించి ఉండాలని చెప్పారు. అలాగే డిఎస్పీ మేడం గారు ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ చెప్పారు. హోమ్ సిక్ అనేది అలాగే పేషెన్సీ అనేది మీకు ఉండాలి. హోమ్ సిక్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎక్కడో బయట నార్త్ స్టేట్ ఇది, నేను వచ్చి ఇక్కడ ఈరోజు ఆంధ్రాలో మీ దగ్గర జాబ్ చేసుకుంటున్నాను, మరి నాకు కూడా ఫ్యామిలీ ఉంది కదా అక్కడ అని చెప్పారు. మీకు అర్థమైంది కదా. కాబట్టి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ జాబ్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ జాబ్ని నిలబెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. మీరు జాయిన్ అవ్వడం ఏ స్థాయిలో జాయిన్ అయినా కూడా మీకంటూ ఒక గోలు సాధిద్దామన్న తపన, కసి అన్నీ ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా మీరు అది రీచ్ అవ్వగలరు అని మన ఏసీపీ గారు సార్ క్లియర్ మీకు చెప్పింది అదనమాట. అంటే అట్మోస్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఎజెండా, హార్డ్ వర్క్ అండ్ పేషెన్సీ. సార్ చెప్తుంది పేషెన్సీ ఉండమని చెప్తున్నారు. ఇది కొంచెం మీరు మర్చిపోకుండా మైండ్లో పెట్టుకొని అంటిల్ మీరు మనస్ఫూర్తిగా మీరు పై స్థాయి కదడానికి దీన్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. దీన్ని థ్యాంక్ యూ. తీసుకున్నప్పుడు మీకు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడతాయి. బేసిక్గా టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్, M&M అండ్ మిల్కీ మిస్ట్ వంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో నాన్ లోకల్ కంపెనీస్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై లొకేషన్స్లో ఉన్న కంపెనీస్లో మేము మంచి లొకేషన్ కోసం మంచి డిజిగ్నేషన్తో మేము హైర్ చేసుకుంటాం. ఇది డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆర్గనైజ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మేము 1 or 2 రౌండ్స్లో మీకు పొజిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఎవరైతే అదర్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏంటంటే 18,000 ప్లస్ సాలరీ ప్లస్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ బెంగళూరులో మనకి ఒక 3-4 కంపెనీస్ మేము తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ ఏరియా నుంచి కొంతమంది పిల్లల్ని మేము తీసుకెళ్ళి ఉన్నాం. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మంచిగా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మీరు మేడం చెప్పినట్టుగా హోమ్ సిక్ వంటి చిన్న చిన్న సిల్లీ రీజన్స్తో ఊర్లోనే ఉండి ఇక్కడ ఇబ్బందులు పడుతున్న కంటే మేము ఇచ్చిన మంచి ఆపర్చునిటీని వినియోగించుకొని వారు మంచిగా వర్క్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారని కోరుతున్నాను. అండ్ బెంగళూరు, ముంబై, చెన్నై, హైదరాబాద్ వంటి లొకేషన్స్కి ఎవరైతే వెళ్ళి వర్క్ చేయలేం, మాకు ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్గా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి,
లోకల్లోనే జాబ్స్ కావాలి అని ఎవరైతే ఎదురు చూస్తున్నారో వాళ్ళకి హైదరాబాద్ అండ్ వైజాగ్ మీకు నియర్ బై లొకేషన్స్లో 11,000 శాలరీ నుంచి 15,000 శాలరీతో మేము కొన్ని కంపెనీస్ని తీసుకొచ్చున్నాం. సో అవి కూడా మేము ఇండివిజువల్గా ఇంటర్వ్యూస్ చేసినప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క మంచి ఆపర్చునిటీని వినియోగించుకుంటారని కోరుచున్నాను. అలాగే మీకు ఆల్రెడీ క్యూఆర్ స్కానర్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. మీ గూగుల్ స్కానర్ ద్వారా మీ యొక్క బయోడేటాని స్కాన్ చేసి మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేస్తే మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ మాకు వస్తాయి. సో ఈ రౌండ్స్ అనేవి 1 or 2 రౌండ్స్లో కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫర్స్ అనేవి మీకు విత్ ఇన్ ద వీక్లోనే వస్తుంది. సో మీరు ఇమీడియట్గా జాబ్ కోసం మంచిగా. నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ డిబేట్ కు సిద్ధం అంటున్నావు కదా, మేము కూడా సిద్ధమే. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు భూమా కిషోర్ రెడ్డి ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియకు ప్రతి సవాల్ విసిరిన భూమా కిషోర్ రెడ్డి మీరు ఎక్కడెక్కడ అవినీతి జరిగిందో అక్కడే డిబేట్ పెడదామని మీడియా ముందు తనదైన శైలిలో నిప్పులు చెరిగారు. మేము చెప్పింది విజయ డైరీలో కొత్తూరు గ్రామంలో ఎర్రమట్టి, జగత్ డైరీలో 70 లక్షల కరెంటు బిల్లులు బకాయిలు ఉందని అక్కడికి వచ్చి డిబేట్ పెడితే ఇంకా చాలా బాగుంటుందని తెలియజేశారు. భూమా కిషోర్ రెడ్డి నా ఇంటి ముందుకు వచ్చి నువ్వు ఏం చేస్తావు, అవినీతి ఎక్కడ జరిగిందో అక్కడే డిబేట్ పెడదామని, దానికి కూడా మేము సిద్ధమని వైసీపీ నేత భూమా కిషోర్ రెడ్డి ప్రతి సవాల్ విసిరారు. నిన్న నేను చేసిన అఖిలప్రియ మీద చేసిన ఆరోపణలకి ఈరోజు స్పందిస్తూ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో వీడియో చూశాను. ఆమె మాట్లాడుతూ చర్చకి ప్రూఫ్లతో పాటు నువ్వు సవాల్ అంటున్నావు కాబట్టి నేను సిద్ధం అంటుంది. సిద్ధం అంటూ ఆమె నీ ఇంటికి వస్తా 4 గంటలకి, నువ్వు ఉండు, నేను దీని మీద చర్చించాలి అది అని మాట్లాడుతుంది. సో ఈరోజు నిన్న నేనేమి ఆరోపించాను, విజయ డైరీలో నువ్వు 1 కోటి పైన అప్పున్నావు అని చెప్పేసి నీ మీద ఒక ఆరోపణ చేశాను. దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే నా ఇంటికి వచ్చి నేను గాడిదలు కాస్తామా? దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే విజయ డైరీలో డిబేట్ పెట్టు. అండ్ ఇంకోటి ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్, ఈరోజు ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్కి నువ్వు బకాయిలు ఉన్నావు అని చెప్పి నేను ఆరోపించడం జరిగింది. అది ప్రూవ్ చేయాలంటే నా ఇంట్లో ప్రూవ్ అవుతుందా? ఎక్కడ పోయి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి? పెట్టు, దమ్ము ఉంటే ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లోనే డిఈ ఆఫీస్లో పెట్టు. అదేవిధంగా కొత్తూరులో ఎర్రమట్టి తోలుతున్నావు అన్నాను. ఇక్కడ కూర్చుంటే ఏమొస్తుంది? ఎర్రమట్టి తోలినా లేదో చూడాలంటే ఆడికి పోవాలి కదమ్మా. ఇదేందో నీ ఇంటికి వస్తా, నీ నట్టింటికి వస్తా, ఏం బాలకృష్ణ సినిమా డైలాగ్లో ఏమేమన్నా? అది కాదు, నువ్వు నిజంగా చిత్తశుద్ధే ఉంటే చర్చకు రావాలి అనుకుంటే ఈ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఆపు. ప్రతి దానికి మీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి డైవర్షన్ డైవర్షన్ డైవర్షన్. ముందే అది ఆపి నువ్వు చర్చకు రావాలనుకుంటున్నావు, పద విజయ డైరీకి పోదామా, లేకపోతే కొత్తూరుకి పోదామా, కుర్జీలు నువ్వే తెప్పిస్తావు, నువ్వు తెప్పించు. మా దగ్గర అక్రమంగా సంపాదించే సొమ్ము కూడా లేదు, నువ్వే పెట్టు. కుర్జీలు తెప్పిస్తావు, నీళ్లు తెప్పిస్తావు, టీ తెప్పిస్తావు, అందరికి తెప్పించు. అన్ని ఆన్నే పెట్టు. కొత్తూరులో కూర్చున్నాం, గ్రామ ప్రజల్ని పిలుచు. ఎవడా దొంగనా కొడుకులు ఎత్తుకుపోయేది మట్టి ఆడని పేరు చెప్పిస్తాం. అండ్ ఇంకా ఏమున్నా, నీ మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నాం, ప్రతిదానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నా. నువ్వు నా ఇంటికి వస్తే ఏం పీకేది ఏముంది? ఎప్పుడు చూసినా నీ ఇంటికి వస్తే నేను ముందు అది మానుకొని రేపు నువ్వు చర్చకి సిద్ధమైతే పద విజయ డైరీకా, టైం నువ్వు చెప్తావా, మేము చెప్పమంటా మేము చెప్తాం, లేదా ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్గా నువ్వే చెప్పు. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నీ డిపార్ట్మెంటే కదా, వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండాలంటే నువ్వు చెప్తూనే ఉంటారు, మేము చెప్తే ఉండరు. డిఈ ఉండాలంటే మేము చెప్తే ఉండరు, మీరు చెప్తూనే ఉంటారు. నీ ఇంటి పక్కనే ఆ 2 నెంబర్లు కూడా మీకు తెలియదంటే చెప్పండి, మేమే చెప్తాం, సర్వీస్ నెంబర్లు కూడా. సో ఏదైనా ఈరోజు ఇసుక మీద అవినీతి చెప్పినాము. ఇసుక మీద ఆల్రెడీ నిన్న అధిక రేట్లకు అమ్ముతున్నారని చెప్పేసి పొద్దున్నే రైట్ చేసి మరీ తీసుకుపోయి ఆడబెట్టినారు. ప్రతి ఒక్కటి మేము ఆరోపించిన దాని మీద సిద్ధం. నువ్వేదో ఊరిక స్టంట్లు చేసి ఈ పాత సినిమా, అదే స్కూల్ నుండి మేము ఇక్కడికి వచ్చినాం, ఈ డ్రామా ఆర్టిస్ట్ సినిమాలన్నీ చూసినాం. ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ అదే డ్రామా రిపీట్ చేయొద్దండి. నేను ఇంటికి వస్తాను, ఈ డైలాగులన్నీ విని విని విసుకొచ్చి. నంద్యాల జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం కొలను భారతి క్షేత్రంలో వసంత పంచమికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏకైక సరస్వతి దేవి ఆలయంగా కొలను భారతి క్షేత్రం విరాజిల్లుతుంది. వసంత పంచమి సందర్భంగా ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా నుండి కాకుండా చుట్టుపక్కల జిల్లా నుండి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చి తమ పిల్లలను సరస్వతీదేవి చెంత అక్షరాభ్యాసం చేయించుకుంటున్నారు. ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ ఆదివారం వసంత పంచమి సరస్వతీదేవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆత్మకూరు ఆర్డీఓ నాగజ్యోతి ఆధ్వర్యంలో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వసంత పంచమికి శ్రీశైల దేవస్థానం తరపున అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. వేలాదిగా తరలివచ్చే భక్తుల కోసం ఆర్టీసీ ఆధ్వర్యంలో ఆత్మకూరు నుండి బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. క్షేత్ర పరిధిలోని ఆర్యవైశ్య అన్నదాన సత్రం, కాశిరెడ్డి నాయన అన్నదాన సత్రం వారు భోజన వసతి ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
అంటే కొలెన భారతి టెంపుల్ దగ్గర 2వ తారీఖు అంటే ఆదివారం రోజు వసంత పంచమి ఉత్సవాలు జరగబోతున్నాయి. వాటికి సంబంధించి దాదాపుగా 20,000 నుంచి 30,000 దాకా భక్తులు ఇక్కడికి రావడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా అంటే రేపటి దినం శనివారం సాయంకాలం నుంచి బయలుదేరి ఆదివారం ఉదయానికి మన శ్రీశైలం దేవస్థానం నుంచి కొలనభారతి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు రావడం జరుగుతుంది. వాటిని ఉదయం 4:30 నుంచి 5 గంటల మధ్యలో అమ్మవారికి అభిషేకానంతరం సమర్పించడం కూడా జరుగుతుంది. వాటి కోసం ఇక్కడ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా దాదాపుగా వారం రోజుల నుంచి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి సూచనలు మరియు కలెక్టర్ మేడం గారి సూచనలతో ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. భక్తులకు నీటి వసతి కానీ తర్వాత వారికి తర్వాత భోజన సదుపాయం కానీ అన్నీ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవడానికి అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేశారు. దాదాపుగా అన్ని సదుపాయాలు పూర్తి కావచ్చాయి. రేపటి సాయంత్రానికల్లా అన్నీ కూడా పూర్తి అవుతాయి. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ప్రశాంతంగా వసంత పంచమి రోజు ఇక్కడికి వచ్చి దర్శించుకొని అమ్మవారి పైకి పాత్రలు కాగలుగుతారు. తర్వాత ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్న ఒకే ఒక సరస్వతీదేవి దేవస్థానం కాబట్టి ఆ రోజు ఇక్కడ మన చిన్నపిల్లలకి అక్షరాభ్యాసాలు కూడా ఇక్కడ ఎక్కువగా జరుగుతాయి. సో కాబట్టి ఎవరికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా బారికేడ్ సదుపాయం కూడా తోసుకోకుండా జరగడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. సో అందరూ కూడా ఇది గుర్తుంచుకొని ప్రతి ఒక్కరూ భక్తులందరూ కూడా దేవస్థానానికి వచ్చి దర్శించుకోవచ్చు. మనము ఆర్టీసీ డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడి స్పెషల్ బస్సులు కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా వచ్చి దర్శించుకోవచ్చు. అన్నీ పూర్తి చేశారు. పార్కింగ్ ఇక్కడ పార్కింగ్కి R&B డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, తర్వాత మనకి తర్వాత వాటర్ RWS వాళ్ళు, తర్వాత శానిటేషన్ మన MPDO కొత్తపల్లి, తర్వాత ఇంకా మిగిలిన అన్నీ కూడా మనకి ఇబ్బంది లేకుండా జరుగుతున్నాయి. ఇంకో విషయం, మనము తార్ రోడ్లు వెంటనే కల్పించడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ట్రాఫిక్ నిబంధనలు జాగ్రత్తగా పరిశీలించడానికి మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని ఆదేశించడం అనేది. సో వాటికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అయితే చూసుకోగలుగుతాం. ప్రస్తుతం తార్ రోడ్ సదుపాయం కల్పించడానికి మాత్రం కుదరదు. వాటర్స్ అప్లై చేయమని చెప్పాము, కొద్దిగా మట్టి లేకుండా ఉండడానికి. 20,000 నుంచి 30,000 దాకా వచ్చే అవకాశం ఉంది. శ్రీశైలంలోని బ్రహ్మరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్లను సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమా హీరోయిన్ గా చేసిన మీనాక్షి చౌదరి దర్శించుకున్నారు. ముందుగా ఆమె రత్నగర్భ వినాయక స్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. గర్భాలయంలో మల్లికార్జున స్వామికి అభిషేకం నిర్వహించుకుని అమ్మవారికి కుంకుమార్చన పూజలు చేశారు. స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న అనంతరం అమ్మవారి ఆశీర్వచన మండపంలో అర్చకులు వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చి దీవించారు. ప్రముఖ హీరోయిన్ శ్రీశైలానికి రావడంతో అక్కడున్న వారు ఆమెతో సెల్ఫీ దిగేందుకు ఆసక్తి కనపరిచారు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్.